Hello, namaste everyone. Nenu mi Bala. Okay, welcome to Skill Matrix. Amma, before entering into the today's session, మనం ప్రీవియస్ ఏం నేర్చుకున్నాం. సో వాట్ వీ ఆర్ లర్న్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ సెషన్స్. సో మనం ప్రీవియస్ సెషన్లో మనం ఏం నేర్చుకున్నామండి, హౌ టు సెట్ అప్ యువర్ ఎన్విరాన్మెంట్, ఎలా సెటప్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? హౌ టు సెటప్ యువర్ ఎన్విరాన్మెంట్. అండ్ ద నెక్స్ట్ థింగ్ వాట్ యూ ఆర్ డన్, నెక్స్ట్ ఏం చేసామండి, ఓకే, అండర్స్టాండ్ ది project or application structure, right? Understand the application structure and some basic details of the, so what are the features of features గురించి తెలుసుకున్నామండి. ఓకే, do's and don'ts గురించి తెలుసుకున్నాం, రైట్? Building blocks of Angular, building blocks and picture of. So what are you going to learn in the today's say, what you are going to learn in the today's section, what are the different packages, understand the packages of Angular, packages of. Second, what are the application we are going to, application starting up. Okay, we'll see something more as well. Let's get started. Under packaging, let's see. Sir, మీకోసం నేను ఒక ప్రాజెక్ట్ ఫోల్డర్ కూడా క్రియేట్ చేశానండి. I have created a GitHub folder as well, where you can go through all this application related information. I can show you that. So in the same folder, this is my 45 days full stack boot camp, where you see the multiple folders here. Okay, let's say example, I have already cloned this project in my local environment. So if I go to, I have already cloned my project, the skill matrix, in my 45 days full stack boot camp. This is my front end development. Here you can see my first front end application, which is a ticket booking. This application we have created in the last session. మన లాస్ట్ సెషన్లోనే క్రియేట్ చేసామండి. జస్ట్ గో టు యువర్ VS Code. హియర్ మీకు 2 వేస్లో చేయొచ్చండి. ఒకటేమో ఓపెన్ ఫోల్డర్ అనొచ్చు. ఓకే, ఓపెన్ ఫోల్డర్ అని మీ ప్రాజెక్ట్ స్ట్రక్చర్ ఫోల్డర్ ఎక్కడ ఉందో, స్కిల్ మ్యాట్రిక్స్ 45 days బూట్ క్యాంప్, టికెట్ బుకింగ్, ఇలా అయినా వెళ్ళొచ్చు. ఆర్ ఫైల్ ఓపెన్ ఫోల్డర్ ఆఫీస్ స్కిల్ మ్యాట్రిక్స్ 45 days బూట్ క్యాంప్ ఆర్ టికెట్ బుక్. సో వైస్ వర్సా, మీరు అలా అయినా వెళ్ళొచ్చు, ఇలా అయినా వెళ్ళి. ఓకే, there are 2 ways where you can handle. So what I'll do, I'll try to run this application. You can see all the data which is there in the last time as well. Okay, I'll try to remove everything. This is a single heading H1. Welcome to skill matrix. So దీన్ని రన్ చేయడానికి ఆల్రెడీ మీకు ఆప్షన్ చెప్పానండి. You can give control ప్లస్ బిలో ఎస్కేప్ సింబల్ కింద ఒక సింబల్ ఉంటుంది. ఆ సింబల్ ప్రెస్ చేసి మీకు ఇక్కడ టెర్మినల్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఆర్ఎల్ టెర్మినల్కి వెళ్ళి న్యూ టెర్మినల్ అన్నా మీకు టెర్మినల్ ఓపెన్. ఓకే, npm స్టార్ట్. సార్ npm స్టార్ట్ అది ఇక్కడ ఉంటుందండి. మనకి మీకు package.json ఫైల్లో ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్. సో బేసికల్లీ దీంట్లో స్క్రిప్ట్ లో ఏముంటుందంటే, మీ ng అప్లికేషన్ వాడొచ్చు మీరు. ఓకే, అండ్ npm స్టార్ట్ అంటే ng సర్వ్ అవుతుంది. Now if you are able to see, this is my application. I'm opening in the browser. Say 4200. Okay, now you can see welcome to Skillman. Alright, now if you go to this my application again, the presentation again. సో మనకి యాంగులర్ కొన్ని ప్యాకేజెస్ ఉన్నాయండి. సో ఇన్ ద లాస్ట్ సెషన్లో మనం package.json ఫైల్లో ఆల్రెడీ చూసాం. @angular/core, @angular/common అని, కంపైలర్ అని, ఏమేమి ప్యాకేజెస్ ఏమేమి చేస్తాయని ఇక బ్రీఫ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను చూడండి. So @angular/core is an provide essential predefined decorators, classes, interfaces and modules that were need to run every Angular application. So @component or @ng model, okay, @pipe, @directive, @injection. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి Angular/core కాంపోనెంట్లో కోర్ ప్యాకేజ్లో ఉంటాయి. సో @angular/common దాంట్లో provide essential predefined built-in directives that are useful for most of the real-time applications like ngIf, ngFor, ngClass, ngFor, etc. Very simple language, if, else, if, switch, class and for. So ప్రతి Angular application ని if బదులు ngIf, switch బదులు ngSwitch అంటాం. ఓకే, అండ్ @angular/compiler అని చెప్పేసి ఇచ్చానండి. ఇక్కడ కంపైలర్ టెంప్లెట్స్ HTML కోడ్ టు జావా స్క్రిప్ట్ కోడ్. సార్ మనకి నిన్న ఎగ్జాంపుల్లో మీకు చూపించాను ఆల్రెడీ, ఒక స్క్రీన్లో చూపించాను. ఐ ఆల్సో షో యూ అగైన్. ఐ గో టు మై ప్రీవియస్ స్లైడ్స్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, అప్లికేషన్ సోర్స్ కోడ్ టైప్ స్క్రిప్ట్ కోడ్ మన టైప్ స్క్రిప్ట్ కంపైలర్ ద్వారా TSCలో జావా స్క్రిప్ట్. అదే మన HTML కోడ్ వచ్చేసి
టైప్ స్క్రిప్ట్ కంపైలర్, యాంగులర్ కంపైలర్ ద్వారా మనకి జావా స్క్రిప్ట్. ఓకే, సో అది కన్వర్ట్ చేసే ప్రాసెసే మనం కన్వర్ట్ చేసే ప్రాసెస్ ఏంటండి, మన @compiler. @platform the browser invokes the Angular compiler, JIT compiler, and specifies the startup modules and also start executing the application. So just JIT అంటే JIT compiler అంటే just in time compiler. సో just in time compiler అంటే మీరు ఎప్పుడైతే మీరు అప్లికేషన్లోకి వెళ్ళి టైప్ చేస్తున్న ప్రతిసారి కూడా వ్యాలిడేషన్స్ జరుగుతాయండి. ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ర్యాండమ్ డేటా పెట్టాను, ఎంటర్ చేశాను, సేవ్ అని. సో ప్రతిసారి ఇక్కడ మీరు ఏమైనా మిస్టేక్ చేసినా అన్నోన్ వాల్యూస్ పెట్టుకున్నా కూడా ఇక్కడ మీకు ఆల్రెడీ ఎర్రర్ వస్తుంది. సో ఎర్రర్ చూపించేదే మనకి జిట్ కంపైలర్, దాన్ని జస్ట్ ఇన్ టైమ్ కంపైలర్ అని కూడా అంటాం. ఓకే, అండ్ @platform-browser provides a set of predefined classes that are related to DOM and browser interaction. సరే, ఇక్కడ డామ్ స్టాండ్స్ ఫర్ డాక్యుమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ అండ్ బ్రౌజర్ ఇంటరాక్షన్స్ అని చెప్పేసి. అంటే సో బ్రౌజర్తో మనం ఇంటరాక్ట్ చేసుకోవడానికి, బ్రౌజర్లో ఏమైనా మోడిఫికేషన్ చేసుకోవడానికి మన ప్లాట్ఫామ్ బ్రౌజర్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. అండ్ @Angular/forms అండి ప్రొవైడ్స్ నెసెసరీ ప్రీడిఫైన్డ్ క్లాసెస్ దట్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ఏ ఆర్ నీడెడ్ టు క్రియేట్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ ది యాంగులర్ ఫార్మ్స్. ఓకే, ఫార్మ్స్ మోడల్ అని, రియాక్టివ్ ఫార్మ్స్ మోడల్ అని, వ్యాలిడేటర్స్ అని, ఎన్జీ మోడల్ అని. సరే, ఇవన్నీ కూడా మేము యాంగులర్ ఫార్మ్స్ యూజ్ చేస్తాం. సో అవన్నీ వాడాలి అంటే మీకు ఈ మోడ్యూల్స్ కావాలి. ఓకే, అండ్ @Angular/router provides necessary predefined classes that are needed to create and execute. సో రౌటర్ అంటే నథింగ్ బట్ ఏం లేదమ్మా, మనకి ఒక పేజ్ నుంచి ఇంకో పేజీకి నావిగేట్ చేయడానికి చేసే ప్రాసెస్ని మనం రౌటర్ అంటాం. ఓకే, ఒక పేజ్ నుంచి ఇంకో పేజీకి వెళ్ళేదాన్ని మనం రౌటింగ్ అంటాం. సో ఆ రౌటింగ్కి మనకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఈ @Angular/route. సో ఇంకోటి ఉంటుంది, @Angular/animation provides necessary predefined classes that are needed to create and execute Angular animation. ఓకే, యానిమేట్ ట్రాన్స్లేషన్స్ కావచ్చు, ఇట్లా స్లైడ్స్ అంటే మనకి ఇట్లా స్లైడ్ అయినట్టు కనిపించడం. సో అలాంటివన్నీ కూడా మన Angular animationsలో ఉంటాయి. ఇంకొకటి Angular/CLI provides necessary predefined commands that are need to be create, compile, build and ఐటమ్స్ ఇన్ యాంగులర్ అప్లికేషన్. సార్ ఇప్పుడు మనం చూసాం ఎన్జీ న్యూ అని చెప్పేసి కొత్త ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం. ఎన్జీ సార్ ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నది సార్, ఎన్జీ సార్ అంటే ఏమి, మీ అప్లికేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎన్జీ బిల్డ్, ఎన్జీ టెస్టింగ్ చేయడానికి, బిల్డ్ చేయడానికి. సో అవన్నీ కూడా సిఎల్ అయితే కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేసెస్ అండి. ఓకే, ఇంకొకటి RxJS ఆపరేటర్స్ అంటాం. ప్రొవైడ్ నెసెసరీ ప్రీడిఫైన్డ్ క్లాసెస్ ఫర్ క్రియేటింగ్ observable which are needed to represent the response of REST API calls of the Ajax. ఇక్కడ మనకి బ్యాక్ ఎండ్ కమ్యూనికేషన్ చేసుకోవాలి. ఓకే, అంటే మన ఫ్రంట్ అండ్ యాంగులర్ అప్లికేషన్ నుంచి బ్యాక్ ఎండ్ ఆన్ మిడిల్ వేర్, నథింగ్ బట్ మన జావా కమ్యూనికేట్ చేయాలి. జావా కావచ్చు, .NET కావచ్చు, పైథాన్ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు అండి. ఓకే, సో వాటి కమ్యూనికేషన్ చేయాలంటే మనం REST API కాల్స్ రాయాలి. ఆ REST API కాల్ రాయాలి అంటే ఎలా రాయాలి, అవునా? ఆ ప్రాసెస్ ఇక్కడ మనం RxJSలో మనకి ఉంటుందండి. అబ్జర్వబుల్స్ అని, అబ్జర్వర్ అని, సబ్జెక్ట్ అని, ఎక్సెట్రా. సో ఉన్నాం. ఒకసారి అవన్నీ ఏంటి అనేది మనము అవి ఎలా పనిచేస్తాయి అనేది మనం ఆ టాపిక్ వచ్చినప్పుడు చెప్పుకుందాం. ఇంకోటి zones.js. సరే, zones.js వచ్చి ఇప్పుడు రీసెంట్ దాంట్లో బాగా యూజ్ అవుతుంది, లేటెస్ట్ వర్షన్స్ ఆఫ్ యాంగులర్లో. ప్రొవైడ్ నెసెసరీ ప్రీడిఫైన్డ్ క్లాస్ ఫర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ది చేంజ్ డిటెక్షన్ ప్రాసెస్ వైల్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ది యాంగులర్. ఏమైనా చేంజ్ డిటెక్షన్ జరిగితే వాటిని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి అనేది మన ఇక్కడ zones.jsలో చూపిస్తామండి. ఓకే, అండ్ SSR సర్వర్ సైడ్ రెండరింగ్. సో ఇట్ మేక్స్ యువర్ యాంగులర్ అప్లికేషన్ టు రన్ యాజ్ ఏ సర్వర్ ఫ్రమ్ ది క్లయింట్ సైడ్. ఓకే, సార్ SSR అనేది రీసెంట్గా యాడ్ చేశారమ్మా, Angular 17 తర్వాత యాడ్ చేశారు. ఓకే, సర్వర్ సైడ్ రెండర్. సో ప్రస్తుతానికి మన అప్లికేషన్లో SSR అనేది వాడట్లేదు. సో ఐ గివ్ ప్రొవైడ్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ద అప్కమింగ్. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా సో బేసిక్గా మన టికెట్ బుకింగ్ సిస్టమ్ది డాష్ బోర్డ్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఈ నావిగేషన్ పేజ్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, అప్లికేషన్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అనేది చూద్దాం. సో ప్రెసెంట్లీ మీకు బై డిష్బోర్డ్ డాష్ బోర్డ్ చూపిస్తున్నాను నేను. రైట్ సైడ్ లో నావిగేషన్ బార్ ఉందండి అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ లో నా కంటెంట్ డిస్ప్లే అండ్ ఐ హావ్ గాట్ మై నావిగేషన్ రౌటింగ్ కూడా ఉందండి. బుకింగ్ సిస్టమ్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి, వన్స్ బుక్ అన్నప్పుడు ఏం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు మనం. ఓకే, మన బుకింగ్ లో ఎవరెవరు ఏమేమి బుక్ చేసుకున్నారు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా. ఓకే, బట్ ఫస్ట్ విల్ స్టార్ట్ విత్ ది బై డిఫాల్ట్గా నేను నా డాష్ బోర్డ్ చూపిస్తున్నానండి. సో ఎన్ని టికెట్స్ కన్ఫర్మ్ అయ్యాయి, ఎన్ని టికెట్స్ పెండింగ్లో ఉన్నాయి, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మనము
ఫస్ట్ వీల్ ట్రై టు జనరేట్ ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్ చూసి ఓకే సార్ ద నెక్స్ట్ పార్ట్ ద నెక్స్ట్ సెక్షన్ సార్ ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ యాంగులర్ అప్లికేషన్ చేయాలి ఓకే నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి ఒక బూట్ స్ట్రాప్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఓకే నావిగేషన్ బార్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఓకే కాంపోనెంట్ క్రియేట్ చేసి అండ్ ఆల్సో రౌటింగ్ కూడా క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఓకే సార్ మనం ఏమనుకున్నాం మనం ఒక టికెట్ బుకింగ్ అప్లికేషన్ చేద్దాం అవునా మనం చేసింది ఏంటండి టికెట్ బుకింగ్ అప్లికేషన్ సో నా టికెట్ బుకింగ్ అప్లికేషన్ నాకేం కావాలంటే మన టికెట్ బుకింగ్ అప్లికేషన్ చేయడానికి నాకు అవునా ఎస్ సార్ నాకు ఏదో సమ్ డేటా అయితే కావాలి కదా నాకు ఎస్ నాకు నావిగేషన్ కావాలి నాకు ఏమేమి బుకింగ్స్ ఎస్ సార్ సో ఇప్పుడు ఆ ప్రాసెస్ అంతా కూడా మనం చేద్దామండి సార్ మరి ఇప్పుడు టికెట్ బుకింగ్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు బూట్ స్ట్రాప్ సార్ బూట్ స్ట్రాప్ ఎందుకంటే వేరే తీసుకోవచ్చు నార్మల్గా సో బూట్ స్ట్రాప్ వచ్చేసి మనకు ఒక అడ్వాంటేజ్ ఉందండి బూట్ స్ట్రాప్లో మనము సపరేట్ ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు సార్ రెస్పాన్సివ్నెస్ అంటే మీరు డెవలప్ చేసిన అప్లికేషన్ వెబ్సైట్ వెబ్ బేస్డ్ అప్లికేషన్కి అది మొబైల్ ఎలా పనిచేస్తుంది ట్యాబ్లో ఎలా పనిచేస్తుంది ఓకే బూట్ స్ట్రాప్ హ్యాస్ ద కేపబిలిటీ ఆఫ్ హ్యాండ్లింగ్ ది ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ సో దానికోసం నేను ఏం చేస్తాను ఐ గో టు మై బ్రౌజర్ సో సింపుల్ గా బూట్ స్ట్రాప్ జస్ట్ టైప్ బూట్ స్ట్రాప్ 5 అని టైప్ చేసి సో ఇంట్రడక్షన్ పేజ్కి వెళ్ళిపో సార్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ మీకు శాంపుల్ కోడ్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ స్టార్టర్ టెంప్లెట్ అని సార్ ఇవన్నీ మనం యూజ్ చేసుకోవద్దు సార్ జస్ట్ ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ బూట్ స్ట్రాప్ సిఎస్ఎస్ సిఎండి సిడిఎస్ అని ఉంటుంది సార్ సిడిఎస్ స్టాండ్స్ ఫర్ సిడిఎస్ అంటే కంటెంట్ డెలివరీ సిడిఎన్ అమ్మా సో ఎస్ కాదు కంటెంట్ డెలివరీ సో ఈ కంటెంట్ డెలివరీ నెట్వర్క్లు ఏముంటాయి అంటే సార్ ఒకవేళ కనుక మీరు ఈ పాత్లోకి వెళ్తే జస్ట్ కాపీ చేసి సార్ ఇక్కడ మీకు ఆ స్టైల్ కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అన్ని ఉంది ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఐ జస్ట్ జూమ్డ్ ఇట్ లిటిల్ బిట్ ఇదిగోండి విత్ ఉంది దేని విత్ ఇది ఇదిగోండి ఆటో కలర్ ఓకే బ్యాక్గ్రౌండ్ కి ఎంత కలర్ ఎంత విత్ ఓకే బటన్ సంబంధించిన బటన్ ఉంది సో ఇప్పుడు చూడండి బటన్ కి ఒక బటన్ అనే క్లాస్ ఇస్తే మీకు సో ఆ బటన్ కి ఏమేమి సైజెస్ ఓకే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మనకి ఫోకస్ లో ఎంత ఉంటుంది బార్డర్ రేడియస్ ఎంత ఉంటుంది బటన్ అపియరెన్స్ ఎలా ఉంటుంది సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మన ఈ సిఎస్ఎస్ లో అవైలబుల్ సో అందుకే మనం కంటెంట్ డెలివరీ నెట్వర్క్ సార్ ఒకవేళ ఇది మీరు యూస్ చేయాలి అంటే సార్ మీ ఇంటర్నెట్ బేస్డ్ అప్లికేషన్ కాదు అనుకుంటే మీ లోకల్లో సెటప్ చేసుకో సార్ మన లోకల్ ఎలా సెటప్ చేసుకోవాలి సార్ మన బూట్ స్ట్రాప్ మనకి దానికోసం NPM అనేది NPM స్టాండ్స్ ఫర్ నోడ్ ప్యాకేజ్ మేనేజ్ సో ఇక్కడ మీరు బూట్ స్ట్రాప్ కనుక ఇచ్చారు సో ఇక్కడ మీకు బూట్ స్ట్రాప్ అనేది ఒక ప్యాకేజ్ సో మీరు జస్ట్ సింపుల్ గా NPM ఇన్స్టాల్ అన్నారు అనుకోండి ఈ బూట్ స్ట్రాప్ ప్యాకేజ్ వచ్చేసి ఓకే 2 వేస్ అయితే ఇలా చేయాలి ఒకవేళ ఇంటర్నెట్ ఉంది అనుకుంటే మీరు ఇలా చేయొచ్చు లేదు అనుకుంటే బై దిస్ వన్ యూ కెన్ డూ ఇట్ సో ప్రస్తుతానికి నాకు ఇంటర్నెట్ ఉంది కాబట్టి ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ వన్ సార్ అప్కమింగ్ సెషన్స్ లో అది కూడా చెప్తానండి ఎలా యూజ్ డోంట్ వరీ ఇఫ్ ఐ గో టు మై బ్రౌజర్ index.html పేజ్ తీసుకున్నానండి జస్ట్ ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ హ్యావ్ సార్ ఇప్పుడు దీన్ని వెరిఫై చేయాలి అంటే నాకు బూట్ స్ట్రాప్ పనిచేస్తుంది అనేది సో జస్ట్ సింపుల్ బూట్ స్ట్రాప్ బటన్ క్లాస్ రాస్తాను btn ప్రైమరీ అని చెప్పేసి గో టు యువర్ బ్రౌజర్ చూడండి అమ్మా ఇది బూట్ స్ట్రాప్ బటన్ సార్ మీకు కన్ఫర్మేషన్ చేసుకోవాలంటే ఓకే దిస్ ఈస్ వన్ వే యూ ఓకే లేదు సార్ నాకు బూట్ స్ట్రాప్ ఇలా కాదు ఓకే నాకు కొంచెం ఏమన్నా మీరు ఇది చేయాలా సార్ నాకు ఏం చేయాలండి వేయా మనకు దీంట్లో పెట్టారా నాకు సార్ నాకు ఇంటర్నెట్ లేదు సార్ నేను ఒకసారి డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే తర్వాత నాకు అది అలాంటి కేసెస్ లో మనం NPM ఇన్స్టాల్ చేస్తాం సార్ ఇక్కడ మీరు ఎగ్జిస్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ని మీరు క్లోజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి ఇక్కడ ప్లస్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేస్తే న్యూ టెర్మినల్ ఓపెన్ సార్ ఒక టెర్మినల్ లో ఆల్రెడీ అప్లికేషన్ రన్ అవుతుందమ్మా ఇంకో టెర్మినల్ సో ఇక్కడ నేను జస్ట్ సింపుల్ గా NPM ఏముందండి నాది జస్ట్ కాపీ దిస్ ఐ గో టు మై కోడ్ బూట్ NPM సార్ అంటే ఇన్స్టాల్ బూట్ స్ట్రాప్ అని చెప్పేసి అంటే ఆటోమేటిక్గా నాకు బూట్ స్ట్రాప్ అనేది ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే నాకు బూట్ స్ట్రాప్ అనేది ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది సార్ ఇన్స్టాల్ అయ్యింది మీరు ఎలా చెప్తున్నారండి అంటే సార్ ఇక్కడ నాకు package.json ఫైల్లో నా ఇక్కడ ఆ బూట్ స్ట్రాప్ అనేది ఏ వర్జన్ యాడ్ అయిందో కూడా తెలుసు అవునా సో ఇప్పుడు దీన్ని నా అప్లికేషన్ నేను యూస్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు నేను చూడండి అమ్మా నేను ఈ దానిలోకి వెళ్ళి తీసేస్తున్నాను index.html కి ఐ గో టు మై బ్రౌజర్ చూడండి ఇక్కడ నార్మల్ బటన్ సార్ మళ్ళీ బూట్ స్ట్రాప్ బటన్ కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే మీ angular.json ఫైల్ ఏంటమ్మా angular.json ఫైల్లో ఇక్కడ మీరు మీ బూట్ స్ట్రాప్ వాడుతున్న విషయం ఇక్కడ చూడండి సార్ ఆల్రెడీ నాకు ఇక్కడ సజెషన్ చూపిస్తుంది నోడ్ మాడ్యూల్ /bootstrap/ సో ఇక్కడ మీకు నోడ్ మాడ్యూల్స్ లోపట బూట్ స్ట్రాప్ లోపట డిస్ట్ లోపట సిఎస్ఎస్ లోపట మీకు బూట్ స్ట్రాప్ min.css అని ఒకటి స్ట్రాప్ ఇదిగోండి min.css సో దీంట్లో కూడా సేమ్ ఏవైతే మనం ఎంతమంది చూసాం కదండి స్టైల్స్ అంతా దీని లోకల్ లో ఉంటాయి ఓకే గో టు మై బ్రౌజర్ angular/cli సార్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇంకా నా అప్లికేషన్ రిఫ్లెక్ట్ అయిందండి ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి అంటే సార్ మీరు మళ్ళీ మీ అప్లికేషన్ సార్ స్టాప్ చేసి మళ్ళీ సార్ ఎందుకు స్టాప్ చేసి ఎందుకు స్టార్ట్ చేయాలి అమ్మ మీరు మీ అప్లికేషన్ ఫోల్డర్ ని చేంజ్ చేశారండి ఎందుకంటే ఇక్కడ angular.json ఫైల్ ఏముంటుందండి
మీ ఎన్విరాన్మెంట్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైతే ఈ ఫైల్ ని కనుక మీరు మోడిఫికేషన్ చేశారు అంటే ఆ రిఫ్లెక్ట్ అవ్వడానికి ఖచ్చితంగా మీరు మళ్ళీ అప్లికేషన్ స్టార్ట్ చేసి స్టాప్ చేయండి. ఇక్కడ చూడండి సార్, ఇప్పుడు మళ్ళీ నాకు సేమ్ మళ్ళీ బటన్ కలర్ చేంజ్ అయిపోయిందా. దిస్ ఈస్ ద వే హౌ యూ కెన్ ది. సో ఇప్పుడు నాకు బూట్ స్ట్రాప్ వచ్చేసిందండి, రైట్. నౌ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఏ నావిగేషన్ బార్. సో బేసిక్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే సైడ్ నావ్ పెట్టు. మరి ఆ సైడ్ నావ్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేయాలి సార్? సైడ్ నావ్ అంటే ఎలా ఉంటుందమ్మా? నా లెఫ్ట్ సైడ్ నావిగేషన్స్ ఉంటాయి, రైట్ సైడ్ నా కంటెంట్. ఎస్. సో మరి దాన్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి నేను? ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను app.component.html ఓకే, ఇక్కడ కదా నాకు కంటెంట్ ఉంది. సో వాట్ ఐ డూ ఇస్ కంటైనర్ హైఫన్ ఫ్లూయిడ్ nav డాట్ కాల్ హైఫన్ md హైఫన్ 2 డాట్ bg హైఫన్ dar డాట్ text హైఫన్ y డాట్ min హైఫన్ vh డాట్ హైఫన్ 100 డాట్ p హైఫన్ padding హైఫన్ 3 ఇచ్చాను. ఓకే, నౌ ఐ విల్ క్రియేట్ ఏ హెడర్ h4 ఒక హెడర్ తీసుకో. ఓకే, ఐ క్రియేట్ ఇట్ యాజ్ టికెట్ బుకింగ్. ఇఫ్ యూ గో టు యువర్ బ్రౌజర్, సో ఇక్కడ నీకు మొత్తం వచ్చి అవునా, ఒక్కసారి వాట్ ఐ పుట్ సైడ్ బై సైడ్. ఓకే, ఐ పుట్ సైడ్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే నాకు కంటెంట్ అయితే వచ్చింది. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేసి మొత్తం వచ్చిందండి, అవునా. సో దీన్ని నేను 2 పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేసుకోవాలి. సో కాల్ హైఫన్ md హైఫన్ సింప్లీ డాట్ రో అని చెప్పేసి. ఓకే, నా ఫస్ట్ పార్ట్ వచ్చేసి ఓకే, మరి రోలో సెకండ్ పార్ట్ ఏంటమ్మా మీది అంటే డాట్ మెయిన్ డాట్ కాల్ హైఫన్ md హైఫన్ 10 డాట్ p హైఫన్ 4 అని చెప్పి. ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే నా ఇక్కడ 2 పార్ట్స్ వచ్చాయి. ఓకే, సో ఈ నా మెయిన్ రౌటర్ అవుట్లెట్ ఉంది కదండి, తీసుకెళ్ళి దీని లోపల పెడతాం. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే నాకు 2 పార్ట్స్ కింద డివైడ్ అయింది. స్టిల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సేమ్. ఓ హియర్ ఇస్ అ ప్రాబ్లం. md హైఫ్ ఇప్పుడు వచ్చింది చూడండి అమ్మా, 2 పార్ట్స్ కింద డివైడ్ అయిపోయింది చూడండి, రైట్. నౌ సరే ఇక్కడ మిస్టేక్ ఏంటమ్మా, ఇక్కడ md బదులు mb అని పెట్టాను, అందుకే సెమిక్ అని. ఓకే, నౌ నాకు టైటిల్ పెద్దగా అయిపోయింది. లేదు అనుకుంటే మీరు దీన్నే పెద్దగా చేయొచ్చు. md హైఫన్ 3 ఇక్కడ md హైఫన్ 9. సార్ ఎందుకు సార్ 9 తీసుకున్నారు, ఇక్కడ 3 తీసుకున్నారు సార్ అంటే, సార్ బేసిక్ గా బూట్ స్ట్రాప్ ఏం అజ్యూమ్ చేస్తాడు అంటే మీ కంటెంట్ ని మొత్తం 12 కాలమ్స్ కింద డివైడ్ చేస్తారండి. 12 కాలమ్స్ కింద డివైడ్. సో 12 కాలమ్స్ కి డివైడ్ చేసినప్పుడు సార్ మొత్తం నాకు 12 కాలమ్స్. నేను ఫస్ట్ పార్ట్ ఎన్ని కాలమ్స్ ఇచ్చాను? 3 కాలమ్స్ ఇచ్చాను. 12 - 3 ఎన్ని ఉన్నాయి సార్? ఇంకా నాకు 9 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. అందుకే ఇక్కడ నెక్స్ట్ 9 కాలమ్స్ ఉంది. ఓకే, నౌ ద నెక్స్ట్. సో ఇప్పుడు నావిగేషన్స్ యాడ్ ul డాట్ nav డాట్ ఫ్లెక్స్ హైఫన్ కాలమ్ అని చెప్పేసి li డాట్ nav హైఫన్ ఐటమ్. ఓకే, దీని లోపల నేను ఒక నావిగేషన్. సో ఇక్కడ నాకు నావిగేషన్ బార్ బదులు నేను ఏమి ఇస్తానంటే హోమ్ అని, బై డిఫాల్ట్ హోమ్ అని వచ్చిందండి నాకు ఇక్కడ నేను ఈవెంట్స్ అని చెప్పేసి ఇస్తాను, ఎందుకంటే నా బుకింగ్ కదండి నా సిస్టమ్. సో ఇక్కడ నేను రౌటర్ కూడా, సరే ఇక్కడ రౌటర్ ఏంటండి, ఇక్కడ మీకు రౌటర్ లింక్ అని. సరే రౌటర్ లింక్ నథింగ్ బట్ మీ నావిగేషన్ చేసేది. ఓకే, సార్ మనకి ఇది ఉంది కదా యాంకర్ ట్యాగ్ href అని చెప్పేసి ఇస్తాం కదా. సో మన యాంగ్లర్ లో href బదులు రౌటర్ లింక్ 1. ఓకే, ఐ టేక్ వన్ మోర్ నావిగేషన్ తీసుకుంటానండి. ఇక్కడ నేను బుకింగ్స్ అని చెప్పేసి ఇంకోటి తీసుకున్నానండి, ఇది కూడా బుకింగ్స్ కింద చేస్తాను. ఐ కెన్ చేంజ్ టు మై బుకింగ్స్ యాజ్ వెల్, నో ప్రాబ్లం, రైట్. సో ఇక్కడ నేను ఈ రెండు చేసే దానికంటే ముందే నేను ఒక డాష్ బోర్డ్ కూడా క్రియేట్ చేసుకుంటాను. ఏం క్రియేట్ చేసుకుంటామో ఒక డాష్ బోర్డ్ కూడా క్రియేట్ చేసుకుంటాం, రైట్. సరే ఇప్పుడు నాకు డాష్ బోర్డ్ ఉంది, ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి, డేటా ఉంది. సరే ఇప్పుడు మనకి ద ఫస్ట్ ఛాలెంజ్ వచ్చేసి బై డిఫాల్ట్ నాకు డాష్ బోర్డ్ అనేది డిస్ప్లే అవ్వాలి. ఇక్కడ నాకు సరే డాష్ బోర్డ్ డిస్ప్లే అవ్వాలి అంటే, సో ఇక్కడ కాంపోనెంట్ మీరు క్రియేట్ చేశారు, సరిపోయింది, బాగానే ఉంది. దానికి సంబంధించిన కంటెంట్ కూడా క్రియేట్ చేసుకున్నారు కదా మీరు, అవునా. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేయాలి అంటే, సార్ ఈ డాష్ బోర్డ్కి ఒక కాంపోనెంట్, ఈవెంట్స్కి ఒక కాంపోనెంట్, అండ్ ఈవెంట్స్కి ఒక కాంపోనెంట్ క్రియేట్ చేయాలండి, అండ్ బుకింగ్స్కి ఒక కాంపోనెంట్ క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే, టు డూ దాట్ సో నేను ఆల్రెడీ రన్నింగ్లో ఇంకోటి ఉంది కదండి టూల్, దానిలోకి వెళ్ళాను నేను. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఒక కొత్త కాంపోనెంట్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఈ కాంపోనెంట్ ఏమండి ng. సార్ ఇక్కడ మనకి ఈ కొత్త కాంపోనెంట్ క్రియేట్ చేయడానికి మనకి ఇక్కడ కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయండి. ఏంటమ్మా అవి? మనకి యాంగులర్ CLI చాలా యూజ్ అవుతుందని చెప్పాను కదా. సో అది ఇక్కడే అండి మనకి యూజ్ అయ్యేది. సో యాంగులర్ CLIలో నువ్వు కొత్త కాంపోనెంట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే, ng generate కాంపోనెంట్, మీ కాంపోనెంట్ నేమ్ హైఫన్ నేమ్ ఇస్తే మీకు కాంపోనెంట్ అనేది జనరేట్ అవుతుందండి. సార్ దీనికి ఇంకో షార్ట్ కట్ ఉంది, ng generate మీ కాంపోనెంట్ నేమ్. సార్ ఇలా ఇచ్చిన రెండు ఒకటే. దాని వచ్చి షార్ట్ కట్లా
ఆర్ ఇలానే. సార్ మీకు ఎన్జీ కాంపోనెంటే కాదండి, మనకి సర్వీసెస్ అని కూడా ఉంటాయి. ఏంటండి? సర్వీసెస్ అని కూడా ఉంటాయి. లైక్ ఎన్జీ జనరేట్ సర్వీస్ హైఫన్. సార్ దీనికి కూడా సేమ్ షార్ట్ కట్ సార్, ఎన్జీ జనరేట్ సర్వీస్ హైఫన్. ఇలా కూడా లేదు సార్, నాకు క్లాస్ కావాలి సార్, క్లాస్ ఆర్ ఇంటర్ఫేస్ క్రియేట్ చేయాలి, ఎన్జీ జనరేట్ క్లాస్ హైఫన్. ఓకే, లేదు సార్ నాకు నేను ఎన్జీ బదులు నేను ఎన్జీ జనరేట్ క్లాస్ హైఫన్ నేమ్ అని చెప్పేసి. ఇలా మీరు అప్లికేషన్స్ క్లాస్ కావచ్చు ఏదైనా. సార్ రైట్ నౌ ఐ నీడ్ ఓన్లీ ది ng generate class. So I'll go to my application, ng generate component. ఆ కాంపోనెంట్ పేరు ఏంటమ్మా? డాష్బోర్డ్. కాంపోనెంట్ పేరు ఏంటండి? డాష్బోర్డ్. సో ఇప్పుడు నేను డాష్బోర్డ్ అనే కాంపోనెంట్ జనరేట్ అయిపోతుంది. క్లాసెస్ మాడ్యూల్స్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా. సార్ మీరు ప్రతి ఒక్కసారి కాంపోనెంట్ కొత్త కాంపోనెంట్ క్రియేట్ అయినప్పుడల్లా మీకు 4 ఫైల్స్ జనరేట్ అవుతాయండి. ఒకటి వచ్చేసి మీ HTML ఫైల్, ఇంకోటి వచ్చేసి మీ CSS ఫైల్, ఇంకోటి వచ్చేసి మీ TS ఫైల్, ఇంకోటి వచ్చేసి మీ స్పెక్ ఫైల్. సార్ స్పెక్ ఫైల్ అంటే దాన్ని మీరు ఇగ్నోర్ చేసుకోవచ్చు అండి. ఇది బేసిక్గా ఇనిషియల్ స్టేజ్లో మీరు ఇగ్నోర్ చేసుకోవచ్చు, బికాజ్ ఇట్స్ ఏ టెస్టింగ్ ఫైల్, యూనిట్ టెస్ట్ కేసెస్ రాసు. సో ఓకే, అనుకుంటున్న డాష్ బోర్డ్ క్రియేట్ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు నా రౌటింగ్ కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలి కదా సార్, అవునా? సో యాప్ హైఫన్ రౌటింగ్ అని చెప్పేసి ఈ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ లోపల డబల్ పారాంథసిస్ ఓపెన్ చేయండి అమ్మా, పాత్ కాలన్, ఓకే, డబల్ కొటేషన్ డాష్ బోర్డ్ అని చెప్పేసి ఇచ్చానండి, డాష్ బోర్డ్ అని. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను నేను, కాంపోనెంటే కదమ్మా నేను క్రియేట్ చేసింది, కాంపోనెంట్ డాష్ బోర్డ్ అని చెప్పేసి ఇవ్వండి. సార్ ఇక్కడ మీరు ఆల్రెడీ చూడండి అమ్మా, ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ అయిపోయింది చూడండి నా డాష్. ఇప్పుడు మీరు సార్ దీన్ని వెరిఫై, సార్ ఇప్పుడు నేను డాష్ బోర్డ్ వర్క్ అవుతుందని ఎలా చెక్ చేసుకోవచ్చు అంటే, గో టు యువర్ బ్రౌజర్. సార్ ఇక్కడ నేను పాత్ నేమ్ ఏమి ఇచ్చాను, డాష్ బోర్డ్. సార్ ఇక్కడ పాత్ అంటే నథింగ్ బట్ మీ యూఆర్ఎల్లో ఏం పేరు ఇస్తే ఈ పర్టికులర్ దానికి నావిగేట్ అవ్వడానికి. ఓకే, ఇక్కడ నా 4200 పోర్ట్ తర్వాత స్లాష్ ఇచ్చి డాష్ బోర్డ్ అని చెప్పేసి అన్నారు. సార్ ఇక్కడ మీకు రైట్ సైడ్లో చూడండి సార్, ఆల్రెడీ డాష్ బోర్డ్ వర్క్స్ అని చెప్పేసి. ఎస్, సో దిస్ ఈజ్ హౌ ది యాంగులర్ అప్లికేషన్. సో ఇప్పుడు రౌటింగ్ మనకు ఆల్రెడీ డాష్ బోర్డ్ కి మనం రౌటింగ్. సార్ ఇక్కడ డాష్ బోర్డ్ వర్క్స్ అని ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది సార్? సో మీరు ఒక్కసారి మీ డాష్ బోర్డ్ కాంపోనెంట్ ఓపెన్ చేస్తే బై డిఫాల్ట్ ఇక్కడ మీకు డాష్ బోర్డ్ వర్క్స్ అని చెప్పేసి. సో ఫర్ ద టైమ్ బీయింగ్ ఐ చేంజ్ ఇట్ టు డాష్ బోర్డ్ వర్క్ స్కిల్ మ్యాట్రిక్స్ అని చెప్పేసి. చూడండి సార్, స్కిల్ మ్యాట్రిక్స్. సో ఇక్కడ వరకు బాగానే ఉంది, వెల్ అండ్ గుడ్. సార్ ఇప్పుడు నేను బై డిఫాల్ట్ ఇప్పుడు ఏమీ ఇవ్వలేదు సార్, ఇప్పుడు నాకు మొత్తం బ్లాంక్ పేజ్ వస్తుంది. సో నా డిఫాల్ట్ రౌటింగ్ అనేది సెట్ చేసుకో. ఏం చేయాలమ్మా, ఒక డిఫాల్ట్ రౌటింగ్ అనేది సెట్ చేసుకో. సో దానికోసం మనం ఏం చేస్తాము అంటే, సేమ్ మళ్ళీ router.py ఫైల్కి వెళ్ళి ఓకే, ఇక్కడ పాత్ కాలన్. సో ఒకవేళ ఎంటీ పాత్, అసలు ఏమి పాత్ లేదు అంటే దాన్ని ఏం చేస్తున్నామండి, రీడైరెక్ట్ టు డాష్ బోర్డ్ అని చెప్పేసి అంటారు. అండ్ పాత్ మ్యాచ్ ఫుల్ అని చెప్పేసి, అంటే ఖచ్చితంగా ఫుల్ పాత్ మ్యాచ్ చేయండి. ఇప్పుడు చూడండి, బ్రౌజర్కి వెళ్ళి చూడండి సార్, బై డిఫాల్ట్ మీకు డాష్ బోర్డ్ రీరైట్ అయిపోయిందా. ఇప్పుడు ఒకవేళ నేను రౌటింగ్ తీసేసిన చూడండి, కానీ ఇప్పుడు రౌటింగ్ తీసేసి స్టిల్ ఇట్ ఇస్ నావిగేటింగ్ టు మై ఎల్సర్ నో. ఓకే సార్, ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే నావిగేషన్ పార్ట్ చాలా పెద్దగా ఉంది. ఐ విల్ మేక్ ఇట్ టు 2 ఓన్లీ, బికాస్ లుకింగ్ రియలీ ఆడ్ గా ఉంది. ఓకే, దిస్ లుక్స్ బెటర్, రియలీ బెటర్. ఓకే, దిస్ లుక్స్ రియలీ బెటర్. సో మేబీ ఇందులో మనకి సైడ్ బై సైడ్ పెట్టాం కాబట్టి అంత లుక్ అండ్ ఫీల్ రాలేదండి, బట్ రైట్ నౌ ఇట్స్ లుక్. నా ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలండి, నా డాష్ బోర్డ్ని క్రియేట్. ఓకే, సో నా డాష్ బోర్డ్లో ఏం పెట్టుకోవాలని. సో రైట్ నౌ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు డూ ఇస్, సో నేను ఒక డాష్ బోర్డ్ హెడ్డింగ్ పెడతానమ్మా. ఓకే, దా హెడ్డింగ్ పెట్టిన తర్వాత సో దాంట్లో కొంచెం డేటా ఇస్తాను. టోటల్ ఈవెంట్స్ ఏమున్నాయి, టోటల్ ఎన్ని బుకింగ్స్ అయినాయి, టోటల్ సీట్ బుకింగ్స్ ఎన్ని అయినాయి, రెవెన్యూ ఎంత వచ్చింది నాకు. ఓకే, సో సంథింగ్ KPI ఇన్ఫర్మేషన్, టోటల్ ఈవెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి నాకు. ఓకే, టోటల్ బుకింగ్స్ ఎన్ని అయినాయి, సీట్స్ ఎన్ని బుక్ అయిపోయాయి. ఓకే, సో బుకింగ్ స్టేటసెస్ ఏంటి, ఓకే ఎన్ని కన్ఫర్మ్ అయినాయి, ఎన్ని పెండింగ్లో ఉన్నాయి, ఎన్ని క్యాన్సిల్ అయినాయి. ఓకే, ఈవెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఏంటి. ఓకే, సో ఇవన్నీ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా నా డాష్ బోర్డ్లో పెట్టుకో. ఓకే, టు డూ దట్. సో సార్ ఇది స్టార్ట్ చేసేదానికంటే ముందు మీకు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే, సో బేసిక్ నేను జస్ట్ నార్మల్ HTMLతోనే నేను అవన్నీ క్రియేట్ చేస్తానండి. Then later we'll see the data binding. Okay, see that section we are going to do it you'll get in my next. For today this is the here. ఈ కోడ్ కూడా మీకు దీంట్లో మీ GitHubలో పుష్ చేస్తానండి. I'll do it right away. ఓకే, ఇక్కడ నాకు ఎందుకు చూపించట్లేదు అంటే ఐ నీడ్ టు గో టు మై ఫోల్డర్. సో బేసిక్గా నేను ఇక్కడ పెట్టుకున్నానండి నా ఫోల్డర్ని. సో ఇవన్నీ చేంజెస్ అన్ని ఈ రోజు చేసిన చేంజెస్ అండి. సో ఇనిషియలైజ్ UI అప్లికేషన్ అని చెప్పేసి ఇచ్చేసి కమిట్ చేస్తున్నాను.
So I'll sync my data. So it is asking for my token. Anyway, I'll do it from my end. Once ఒకసారి మీ డేటా పుష్ చేశాక you will able to see the date. Okay, I cannot show you my token. Just hold on for a minute. If you're able to see, I have pushed my changes. Okay, if you go to my GitHub repository and try to refresh my repository, ఇక్కడ చూడండి guys, మీకు ఆల్రెడీ నా టికెట్ బుకింగ్ సిస్టమ్ అనేది వచ్చేసింది. You can check this here from here. All the information you will able to see. Okay, thank you guys. That's it for today. We'll meet you in the tomorrow session.